هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. जो पाकिस्तान जिंदाबाद वैसे के लोग बोलते हैं, उसी पाकिस्तान में भगवा फहराएगा। वो अफगानिस्तान जो हमारा था फिर हमारा होगा, वो बांग्लादेश जो हमारा था हमारा होगा, और हिंदुओं का राज बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कायम होगा। ओवैसी और उसके पार्टी ओवैसी जैसे गद्दार देशद्रोही, जो हिंदू द्रोही हैं, जो अपने पुरखों का अपमान करते हैं, जिनके पुरखे बुजदिल और औरंगजेब को जजिया कर न दे सके, इसके लिए मुसलमान बन गए, यही आज भों कर रहे हैं। जहां ये अकेले रहते हैं मुल्ला, जिन बस्तियों में अकेले रहते हिंदुओं की जिन बस्तियों में, वहां कमजोर बन के रहते हैं, और जहां तादाद बढ़ती है हिंदुओं का जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे कमजोर कायर लोग हमें चुनौती नहीं दे सकते हैं, और वो दिन आएगा। यहां पर जो बात करते हैं भारत में भगवा लहरा रहा है, और जो भी हिम्मत कर रहा है भारत और हिंदू के खिलाफ बोलने का, हम उसको मटिया में। हैदराबाद में न जाने कैसे लोग पैदा होते कि सांसद होके ये पार्लियामेंट में चला रहा है। ये देश का अपमान है, ऐसे लोगों को पार्लियामेंट से बाहर होना चाहिए। और मैं पूरे दावे और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ओवैसी जैसी मानसिकता रखने वाले लोगों के इरादे कभी भी सफल नहीं होंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का जब तक भी एक भी कार्यकर्ता इस भारत की भूमि पर जीवित रहेगा, तब तक ओवैसी 15 करोड़ क्या 50 करोड़ भी पूरी दुनिया के सारे मुसलमान भी आकर के भारत को नहीं तोड़ सकते हैं और हिंदुओं को पराजित नहीं कर सकते हैं। हमने संकल्प लिया है, हमने ठाना है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो हमारा था, हिंदुओं का राज था, इन काफिरों के, ये बाबर की औलाद बोलते हैं अपने को, ये हिंदुओं की औलाद हैं। बाबर को ये बोलता है ओवैसी की जो मस्जिद डिमोलिश हुई, जहां जहां भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाए गए हैं, वो दिन आएगा उन सारे मस्जिदों को ढहा के हम मंदिर बनाएंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे 370 को हटाया गया, कैसे सीए लगाया गया, कैसे 3 तलाक खत्म किया गया, और हलाला को भी खत्म करने जा रहे हैं। जिस शरीयत का हवाला लेकर के ये अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं, उस शरीयत में संविधान और मानवता के खिलाफ जो भी हैं उसको हम समाप्त करेंगे और इनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। मैं तो इस उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, जो इनके शेरनियों की औकात नहीं कही है कि उत्तर प्रदेश में एक धरना प्रदर्शन कर दें। यहां पर योगी जी की सरकार है और वो कड़ी कार्रवाई की है, घरों से निकाल के जेलों में डाले गए, पैसे वसूले जा रहे हैं। इनके आगे आने वाली 7 पीढ़ियों की रूह कांप गई है। औकात नहीं इन अब्बाओं की कब्र से निकल के आकर आतंकवाद कर सकें। इनका इलाज है, इनको भारत से निकाल करके और इनको भारत से बाहर किया जाएगा। भारत से इनको बाहर किया जाना है। अंतिम वही उपाय है कि जो भी साजिश के तहत 1947 में भारत में रुक गए थे कि हम फिर से भारत को तोड़ेंगे, उनकी साजिशों को हम सफल नहीं होने देंगे। অন্তত গ্রামে গ্রামে দে হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দেয়ার হাউস, দেয়ার ভিলেজ, গিয়ে সংঘবদ্ধ হইয়া তারা আলোচনার মাধ্যমে যে কি করে ভবিষ্যতে এই ধরনের, আজকে যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা তো করবেই, যারা আক্রান্ত হয় নাই তাদেরও ওই ড্রয়িং বোর্ডে যাওয়া উচিত যে এইরকম পরিস্থিতি হলে আমরা কি করব। অন্তত প্রত্যেকটা গ্রামে 50-60টা 100টা যুবক আছে, তাই না? 100টা যুবক যদি এই বড় বড় 4-5 ফিট লম্বা রামদা নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে ওইখানে কিন্তু এই কোন মামুনুল হক তো ভালো কথা, ওই আইসিস এর লোক আসবে না এখানে। সো ওই ইটা থাকতে হবে। এখন আমাদের প্রত্যেকটা অভিভাবকের দায়িত্ব, যে গ্রামের মাতবরদের দায়িত্ব, সবাইকে ডেকে নিয়ে বসে আমাদের একটা এই ব্যাটল প্ল্যান করতে হবে। দিস ইজ এ ব্যাটল, ওকে? এই ব্যাটলে আপনি দৌড়াইলে আপনি মার খাবেন, আপনার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি ব্যাটলে সম্মুখ যুদ্ধে দাঁড়ান, তাহলে জয়লাভের সম্ভাবনা আছে। গন্ডগোল না করতে চাইলে বাঁচবেন কি করে? না, আমি যেটা বাঁচতে গেলে নিজের অস্তিত্ব, নিজের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে। ওইখান থেকে হামলা আসলো শুনিয়েই আমি বাড়িঘর ফেলে দিয়ে চলে গেলাম তা না। এখান থেকে যদি ওই গ্রামবাসীতে, ওই গ্রাম, ওখানে তো প্রায় 88টা বাড়ি পুরাইছে, ভাঙচুর হয়েছে। 88 পরিবারে অন্তত 88 জন মহিলা আছে। এই 88 জন মহিলার হাতে যদি একটা নিয়ে, মানে দা নিয়ে অথবা বটি নিয়ে 2-4 জনের হাত পা কেটে দিত,
আপনি মারা যেত হয়তো, কিন্তু দেখতেন যে কেউ আর ওইখানে নিজের মানে জীবন বিপন্ন করে কেউ আসতো। কিংবা প্রত্যেকবারই ওখানে শিব পূজা হয়, একটা ত্রিশূল নিয়ে একজনের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে আপনার দেখতেন একটা হলে সব পালিয়ে। এখন বিষয় হলো আমরা নিজেরা কি করতে চাই না। আমাদের প্রাচীনকালে আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি আমরা পূজা পালন করি, সেখানে শাস্ত্রগত ভাবে বলতে নিজের নিরাপত্তাটা নিজের রক্ষা করতে। আমাদের শাস্ত্রগত ভাবে যদি আপনার অবতারবাদের কাহিনীও ধরেন, আপনার লাস্ট 3 বার বিষ্ণু অবতার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একবার হচ্ছে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে, প্রহ্লাদ ধর্মকর্ম করতে চায়, হিরণ্যকশিপু ধর্মকর্ম করতে বাধা দেয়। ফলাফল কি হয়েছে? বিষ্ণু নরসিংহ রূপ ধারণ করে প্রহ্লাদকে বধ। দ্বিতীয়বার যদি রামচন্দ্রের কথা বলেন যে আমাদের ঘরের মেয়ে থাকে না, মেয়েগুলো ফুসলায় না আর জোর করে নিয়ে যাক, যেটাই নিচ্ছে। সেখানে ভগবান রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হিসেবে এসে আমাদেরকে শিক্ষা দিল, সে যদি রাবণ হয়, হাজার মাথা রাবণ, তাকেও বধ করে স্ত্রী জাতিকে ফেরত আনতে হবে। শিক্ষাটা কিন্তু এই। তৃতীয়বার যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, শ্রীকৃষ্ণ একই বিষয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি যারা কেড়ে নেয়, সে গুরু যারা কেড়ে নেয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সেই রাষ্ট্র ক্ষমতা পুনরুদ্ধার। কিন্তু এর কোনো তত্ত্বই তো আমরা স্বীকার করি, গ্রহণ করি। আমরা নাম সংকীর্তন করি, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আমরা আমাদের যে শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, তার থেকে আমরা হাজার মাইল বিষয়। সেটা হচ্ছে যে আমি এর আগেও বলেছি যে প্রত্যেকটি বাড়িতে 10টি করে ত্রিশূল লোহার তৈরি করুক। দুর্গা পূজা অথবা কালী পূজা অথবা কার্তিক পূজা উপলক্ষে ওই ত্রিশূল নিয়ে একটা মহড়া দিক, এবং তারা একটা সংঘবদ্ধ যে যে কোনো প্রয়োজনে, যে কোনো বিপদে আপদে আমরা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করে তুলি। গাজওয়াতুল হিন্দ খুবই নিকটে। হযরত কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই মুসলমানরা এক দুর্বল বালকের নেতৃত্বে হিন্দুস্তান দখল করবে, আর এ যুদ্ধের ব্যাপারেই তোমাদের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকও এই যুদ্ধে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর সেখান থেকেই আল্লাহ মুশরিকদের পতন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। একথা বলে তিনি সূরা ইব্রাহিমের 47 নং আয়াত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে মানুষ দাজ্জালকে দেখবে কখন? তিনি বললেন, যখন জাহজা পৃথিবী শাসন করবে, তখন হিন্দুস্তান আবারও ইহুদিদের দখলে যাবে, আর তখন বাইতুল মুকাদ্দিস মুসলমানরা শাসন করবে, আর সেখান থেকে জাহাজা কালো পতাকা নিয়ে একদল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং হিন্দুস্তান দখল করবে। তারা সেখানে ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের আগমন পর্যন্ত অবস্থান করবে, আর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইহিসসালাম 33 বছর পৃথিবী শাসন করবেন। কিতাবুল ফিরদাউস হাদিস নং 1507, কিতাবুল আকিব হাদিস নং 100, আখিরুজ্জামান আল মাহদি ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ হাদিস নং 235। প্রিয় দর্শক, এই হিন্দ নামক স্থানে আগেও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তবে হাদিস থেকে পাওয়া যায় ভবিষ্যতে আরও 2 বার এই হিন্দ নামক স্থানে যুদ্ধ হবে। প্রথমটি হবে মুশরিক মূর্তি পূজারীদের বিরুদ্ধে, এবং তাদের চূড়ান্ত পতনও এই যুদ্ধের কারণেই হবে, যা হিন্দুস্তান থেকে মুশরিক মূর্তি পূজারীদের চিরতরে উৎখাত করে দিবে। ঠিক হুবহু সেরকম যেমনভাবে বলা আছে শাহ নেয়ামতুল্লাহের কাসিদাতে এবং আশ-শাহরানের আগামী কথন নামক ইলহামি কবিতাতে। এই যুদ্ধটি ইমাম মাহদীর আগমনের আগেই সংঘটিত হবে, এবং এই যুদ্ধটি হবে ইমাম মাহমুদের নেতৃত্বে, যিনি হচ্ছেন কালো পতাকাবাহী দলের নেতা, যার মাধ্যমে এই হিন্দুস্তান বিজয় হবে, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত খোরাসানি উপাধি লাভ করবে না যতক্ষণ না এই হিন্দুস্তান ইরান পর্যন্ত বিজয় না করবে। আর তখনই কালো পতাকা নিয়ে এই খোরাসানিরা বের হয়ে আরবে যাবে ইমাম মাহদীর খেলাফত প্রতিষ্ঠায়। যুদ্ধটি কবে কখন হতে পারে তার পরিস্থিতি এখন আমরা স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি, যা আমাদের খুবই নিকটে। আর ভবিষ্যতে আরেকবার ইমাম মাহদী, ইমাম মাহমুদ এবং ইমাম মানসুরের মৃত্যুর পর বাইতুল মুকাদ্দাসের বাদশাহ ইমাম জাহজা এর খেলাফতকালে এই হিন্দে
কিছু বেঁচে যাওয়া ইহুদিরা যারা ইমাম মাহমুদের এক প্রতিনিধির সাথে চুক্তির মাধ্যমে হিন্দুস্তানে বসবাস করতেছিল তারা চুক্তি ভঙ্গ করবে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করবে এবং হিন্দের কিছু এলাকা দখল করবে। তখন তাদের সাথে মুসলিমদের আরেকটি যুদ্ধ হবে। ইমাম জাহাজা কালো পতাকা নিয়ে একদল সৈন্য হিন্দুস্তানে পাঠাবেন এবং তারা হিন্দুস্তান দখল করবে। সেই যুদ্ধটিও হিন্দের এলাকাতেই হবে। আর তখন এই সকল ইহুদিদের ও তাদের নেতাদের শিকল পরিয়ে সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেই সময়টি ঈসা আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামের আগমনের নিকটবর্তী সময় হবে। এই দুইটি যুদ্ধই একই মর্যাদা রাখে, যার কথা হাদিসে এসেছে। যারা এই হিন্দের যুদ্ধে থাকবে তাদের শহীদরা হবে উত্তম শহীদ এবং গাজীরা হবে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। কিন্তু একটি শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে হিন্দের মর্যাদাপূর্ণ এই যুদ্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হাদিসের সময় কাল যে সময়কে ইঙ্গিত করে আমরা সেই সময়তেই রয়েছি। একটি নয়, এই হিন্দুস্তানের দুইটি যুদ্ধই এখনো আমাদের সামনে রয়েছে। হাদিসে সেই বিষয়ে উল্লেখ এসেছে। হিন্দের যুদ্ধ হয়ে গেছে বলে তারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ে যে যুদ্ধটি হয়েছে সেটিকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ইঙ্গিত করে, কিন্তু তার আগেও তো হিন্দের এলাকায় মুসলিমরা যুদ্ধ করেছে, এই হিন্দুস্তান উপমহাদেশ শাসন করেছে। তবে যেই হিন্দের যুদ্ধের মর্যাদার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে সেগুলো এখনো হয়নি। আরেকটি বিষয় এই যে সেগুলো সব হিন্দের যুদ্ধ নামেই ধরা হবে, কারণ সেই সকল যুদ্ধ হিন্দ নামক এলাকাতে হয়েছে বলে। নামানুসারে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে জায়গার নামানুসারেই যুদ্ধের নামকরণগুলো করা হয়। আর ইতিহাস বলে মুহাম্মদ বিন কাসিম এর নেতৃত্বে যে যুদ্ধ হয়েছে সেটি সিন্ধের যুদ্ধ বা গাজওয়াতুস সিন্ধ, এজন্যই তাকে সিন্ধ বিজয়ী উপনাম দেয়া হয়েছে। প্রিয় দিনী ভাই ও বোনেরা, পৃথিবীর আজ কোথাও বাকি নেই যেখানে ইসলাম ও মুসলিমরা শোষিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত হচ্ছে না। যেদিকেই তাকানো হোক না কেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আরবের দিনকে হাস্যকর বানিয়েছে তাদের বর্তমান শাসকরা। ইসলামের লেশটুকু সেখানে নেই। সিরিয়ার দিকে তাকালে দেখতে পাই শুধু যুদ্ধ, আর তার ফলে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা আর দুর্ভিক্ষ। ইয়েমেনের দিকে তাকালে দেখতে পারি স্বার্থকেন্দ্রিক এক অবরোধ যা পুরো দেশকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। দুর্ভিক্ষে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শত শত শিশু। জেরুজালেমের দিকে তাকালে দেখতে পারি সেখানের অভিশপ্ত জাতিরা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, আর চলছে দিনরাত মুসলিমদের জীবন নিয়ে খেলা এবং নারীদের সম্ভ্রম নিয়ে তামাশা। পবিত্র আল আকসা মসজিদও সেই অভিশপ্ত ইহুদি জাতি ইসরায়েলের হাতে। তুর্কি মুসলিমরা আজ হয়েছে মডারেট, তারা মিলাচ্ছে প্রতিযোগিতায় আমেরিকার সাথে। তাদের দেখে বোকা মুসলিমরা ইসলাম শিখতে আগ্রহী হচ্ছে। চীনে মুসলিমদের উপর চলছে অমানবিক নির্যাতন। উইগুরের কান্না দেওয়াল টপকে আসতে পারছে না আমাদের কান পর্যন্ত। সর্বশেষ মিশরও সেই একই জঞ্জালে পরিপূর্ণ হচ্ছে। সব স্থানেই আজ ইসলাম ও মুসলিমরা কোণঠাসা। ইরাক ইরানের কথা আর নাই বললাম। কাশ্মীরের মতো স্বাধীন ভূমি হচ্ছে পরাধীন। মিয়ানমার আজ মুসলিম শূন্য। দেশান্তর হয়ে জীবন কাটাচ্ছে রোহিঙ্গা নামের এক যাযাবর জাতি হয়ে। আর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলো কেউ এই ইহুদি খ্রিস্টান পরিচালিত বিশ্ব ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলছে বা চলার চেষ্টা করছে। আর যারা বিরোধিতা করছে বা ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছে তারা রয়েছে এক সংকটপূর্ণ অবস্থায়। আর মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ, দাঙ্গা যেন এই অবস্থাকে আরো অনুকূলে এনে দিচ্ছে। যেখানে তাদের জানমালের কোনো নিশ্চয়তা নেই, সবাই তাকিয়ে আছে কবে আল্লাহর সাহায্য আসবে, কবে আল্লাহর একজন রাহবার পাঠাবে এবং তাদের মুক্ত করবে এই অবস্থা থেকে। এ যেন কোরআনের সেই আয়াতকেই বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছে। আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী পুরুষ আর শিশুদের রক্ষার জন্য লড়াই করবে না। যারা দোয়া করছে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জালিম অধ্যুষিত জনপদ হতে মুক্তি দাও, তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের বন্ধু বা অভিভাবক বানিয়ে দাও।
এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দাও। সূরা আন-নিসা আয়াত নং ৭৫। সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা, আজ যেন এই দোয়া পৃথিবীর চারদিকে শোনা যাচ্ছে। কে হবে তাদের সাহায্যকারী? কে আছে যে আল্লাহর পক্ষ হতে সেই সাহায্যকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়? তারা ধৈর্য ধারণ করছে আর না হয় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে, যতক্ষণ না কোনো রাহবার বা সাহায্যকারী আসে তাদের সাহায্য করতে। আসুন বাস্তবতায় ফিরে যাই। হিন্দ ভূমির দেশ ভারতে নতুন করে ইসলাম ও মুসলিমকে সরানোর জন্য, ধ্বংস করার জন্য চলছে নতুন নতুন আইন পাশ। চলছে গরু খাওয়ার অপরাধে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। বাড়িঘর, জানমাল, নারী সম্ভ্রম আজ সেখানেও অনিরাপদ, যেমনটি আর সারা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে। এভাবেই কি চলতে থাকবে? আর এরপর এখন সেটি হিন্দ ভূমির দেশ বাংলাদেশেই দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর সব জায়গাতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার শেষ আঘাত, শেষ তীর, শেষ ছোবল যেন বাংলাদেশেই পড়ছে। কিন্তু এটা কি জানেন, হিন্দ ভূমির এই দেশ থেকেই আবার আস্তে আস্তে ইসলাম বিজয় হওয়া শুরু হবে। যেই বিজয় খোরাসান থেকে ছড়িয়ে যাবে সারা বিশ্বে। কালো পতাকা বের হবে, যা বাইতুল মোকাদ্দাসে উড়ানো হবে। এটা মোটেও কল্পনা নয়, এটি সেই নববী ভবিষ্যৎবাণী যার নাম হিন্দুস্থানের যুদ্ধ। এই হিন্দ নামক এলাকাই সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম ইসলামের বিজিত এলাকা হবে, আর তা হবে এই হিন্দের যুদ্ধ দিয়েই, যার নামই হাদিসে এসেছে গাজওয়াতুল হিন্দ। সারা পৃথিবীতে এখন শুধুমাত্র আফগানিস্তানের খোরাসানি দলটি ছাড়া আর কেউ ইসলামের উপর বাতিলের বিপক্ষে সোচ্চার নেই। তারাও হক জামাতের একটি বড় অংশ, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের মুসলমানদের উপর ইহুদি নাসারাগণ অত্যাচার বৃদ্ধি করে দিবে। তখন কেবল খোরাসানিরাই তাদের মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাকবে। এরূপ হিন্দুস্থানের মুশরিকরাও মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করে দিবে। সে সময় হিন্দুস্থানের পূর্ব ভূখণ্ডের দুর্গম নামক একটি অঞ্চল থেকে একজন দুর্বল বালকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যার নাম হবে মাহমুদ। তার পিতার নাম আব্দুল। সে মুসলিমদের নেতৃত্ব দিয়ে হিন্দুস্থান বিজয় করবে। আখিরুজ্জামান আল মাহদি ফিল আলামাতিল কিয়ামাহ, হাদিস নং 232। আমাদের দেশ ও ভারতীয় উপমহাদেশ যে গতিতে এগোচ্ছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র চলছে তার অবসান হবে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমেই। হাদিসে এসেছে এ ব্যাপারে। হযরত কাতাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুশরিকদের সাথে মুমিনদের একটি জিহাদ হবে, আর সেই যুদ্ধের শহীদরা কতই না উত্তম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবেন কে? তিনি বললেন, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর বংশের এক দুর্বল বালক। কিতাবুল ফিরদাউস, হাদিস নং 787। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, অবশ্যই অবশ্যই পৃথিবী ততদিন ধ্বংস হবে না যতদিন না মানুষ 5 জন শাসকের দেখা পাবে, যারা আল্লাহর দ্বীনকে যুক্তি করে ধ্বংস করতে চাইবে, আর তারা 5 শাসকই একসাথে পৃথিবীতে উপস্থিত থাকবে। আমি অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সে 5 জনের পরিচয় কি? তিনি বললেন, তাদের একজন এই পবিত্র ভূমিতে আসবে, যার নাম হবে আমার নামের মতো, অর্থাৎ মুহাম্মদ। সে আরবের দ্বীনকে হাস্যকর বানাবে আর অভিশপ্ত জাতিকে বন্ধু বানাবে। দ্বিতীয় নম্বর, সে বিশ্ব শাসক হবে আর মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকবে। তৃতীয় জন হিন্দুস্থানের বাদশাহ। সে বন্ধু অঞ্চলের মুসলমানদের নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করবে। চতুর্থ জন হিন্দুস্তানের দ্বিতীয় বাদশাহ, যে মুসলমানদের হত্যার শপথ নিয়ে শাসন ক্ষমতায় যাবে আর মুসলিম হত্যায় সে উন্মাদ হয়ে পড়বে। পঞ্চম ব্যক্তি হলো একজন নারী শাসক। সে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বাআল দেবতার ইবাদত বৃদ্ধি করবে আর মুশরিকদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে আর মুসলমানদের হত্যা করবে।
অথচ সে হবে মুসলমান। তখন দেখবে সেখানকার দুর্গম অঞ্চলের এক দুর্বল বালক তাদের ষড়যন্ত্রের সমাপ্ত ঘটাবে এবং মুমিনদের বড় বিজয় আনবে। কিতাবুল আকিব, হাদিস নং 172। আখিরুজ্জামান আল মাহদি ফিল আলামাতিল কিয়ামা, হাদিস নং 175। সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা, এই হাদিস থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সেই যুদ্ধটি কোন সময় হবে। হাদিসে বর্ণিত 5 শাসকই এখন বর্তমান। তারা ইসলামকে কোণঠাসা করে ষড়যন্ত্র করে শেষ করতে চাইছে। আজ দেশে যে মুজিব পূজা হচ্ছে, যা বাল দেবতার পূজার মতো। বাল দেবতার পূজা মানে পূর্বপুরুষদের পূজা করা। আজ আমরা চারদিকে দেখতে পাচ্ছি মুজিব মূর্তি দিয়ে সারা দেশ ভরে গেছে। প্রতিনিয়ত চলছে শ্রদ্ধা করার নামে শিরকি পূজা। এ যেন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। ইতিহাসে এই একইভাবে ইলিয়াস আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালাম নবীর জামানায় মানুষ এরকম পূর্বপুরুষদের পূজায় লিপ্ত হতো। সেই দেবতার নামই ছিল বাল দেবতা। আজ যারা এই বাল দেবতার পূজার বিরোধিতা করছে, শিরক থেকে বেঁচে থাকছে, ইমানের অটল থেকে সর্বক্ষণ মুসলিম উম্মায়ের জন্য চিন্তায় ব্যস্ত, তাগুতকে যারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে মূল ইসলামের ছায়ায় প্রবেশ করতে চাচ্ছে, ঠিক তখনই তাদের উপর নেমে আসছে কঠিন নিপীড়ন, অত্যাচার। এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, অচিরেই হিন্দুস্তানের মুশরিকরা মুসলিমদের প্রতি নির্যাতন বৃদ্ধি করবে। সে সময় হিন্দুস্তানের পূর্ব অঞ্চল থেকে একজন নেতার প্রকাশ ঘটবে, যার নাম হবে মাহমুদ। পিতার নাম আব্দুল কাদির। সে দেখতে খুবই দুর্বল হবে। তার মাধ্যমে আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুসলিমদের বিজয় দান করবেন। আখিরুজ্জামান আল মাহদি ফিল আলামাতিল কিয়ামা, হাদিস নং 230। কাশফুল কুফা, হাদিস নং 261। কিন্তু সবার জানা উচিত, রাত যত গভীর হয় ভোর তত নিকটে আসে। যেই যুদ্ধে আমাদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে যোগদান করার ব্যাপারে, যেই যুদ্ধে আমাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, যেই যুদ্ধের শহীদদের উত্তম মর্যাদাপূর্ণ শহীদ বলা হয়েছে, যেই যুদ্ধের গাজীদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাবে, যেই যুদ্ধের ইমাম, নেতা, আমির হবেন আল্লাহর মনোনীত একজন ব্যক্তি, যিনি হবেন ইমাম মাহাদিয়ের খেলাফত প্রতিষ্ঠার সহযোগী, সেই যুদ্ধে আমরা অবশ্যই যোগদান করব ইনশাআল্লাহ। আর এটি আমাদের খুবই নিকটে। সেই যুদ্ধের নেতা হবেন ইমাম মাহমুদ হাবিবুল্লাহ, যার কথা বলা হয়েছে শাহ নিয়ামতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির কাসিদাতে আর শাহরানের আগামী কথনে, যার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন হাদিসে, যার কথা স্বয়ং আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখে বলে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হিন্দুস্তান মুশরিকদের থেকে মুমিনরা বিজয় করবে, আর তাদের নেতা হবে মাহমুদ। হিন্দুস্তানে সে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে, আর তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। তখন শামীম বারাহ আল্লাহর হুকুমত অটল রাখবেন এবং তার মৃত্যুর পর সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকবে। এমন সময় এক প্রতিনিধির সাথে ইহুদিদের চুক্তি হবে এবং একটি অঞ্চলে তারা বসবাস করবে। অতঃপর ইহুদিরা চুক্তি ভঙ্গ করে হিন্দুস্তান দখলে নেবে। তখন বাইতুল মুকাদ্দাসের জেরুজালেমের বাদশাহ ইহুদিদের পরাজিত করবে। কিতাবুল ফিরদাউস, হাদিস নং 1709। কিতাবুল আকিব, হাদিস নং 140। সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা পরিস্থিতি দেখে ও হাদিসের বলা সময় কাল দেখে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে সেই কাঙ্ক্ষিত হিন্দের যুদ্ধ আমাদের সামনেই অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে দ্রুতই এই হিন্দের যুদ্ধের কাফেলায় জামায়াতবদ্ধ হতে হবে এবং প্রস্তুতি নিতে হবে। যেই জামায়াতের নেতার নাম হবে মাহমুদ, তার পিতার নাম হবে আব্দুল কাদির, যিনি হচ্ছেন ইমাম মাহাদিয়ের খেলাফত প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহযোগী ইমাম, এই জামানার মুজাদ্দিদ ও আমিরুল মুজাহিদিন। তার সহচরের নাম হবে শামীম বারাহ, যিনি হচ্ছেন সাহেবে কিরান বা প্রজন্মের সৌভাগ্যবান এবং হিন্দের যুদ্ধের মূল সেনাপতি। আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই দলটি খুব দ্রুতই খুঁজতে হবে এবং জামাতবদ্ধ হতে হবে। সর্বশেষ আগামী কথনের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারা উল্লেখ করতে চাই।
প্যারা নম্বর 5। প্রস্তুত নিবে ক্ষুদ্র সেনারা, শিন মিমের নীরে, দিয়ে জয়গান আল্লাহ মহান, আঘাত হানিবে শত্রুর ঘাড়ে। সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোনেরা, হিন্দের পরের যুদ্ধটের সম্পর্কে আগামী ভিডিওতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন, আমিন। চলো চলো গজওয়ায়ে হিন্দে চলো, তাকবীর ধ্বনি তোলো ফের জিহাদি সুরে। চলো চলো গজওয়ায়ে হিন্দে চলো, তাকবীর ধ্বনি তোলো ফের জিহাদি সুরে। চলো চলো গজওয়ায়ে হিন্দে চলো, তাকবীর ধ্বনি তোলো ফের জিহাদি সুরে।